you. Touch us again with power from you, God. We can't contain our longings for you. Lord, you hear when we call. Let revival fire fall. Let revival touch us all. Holy Spirit, you are welcome here. Let revival sweep this land. Let revival blaze again. Holy Spirit, be forever near. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Heavenly greetings in Jesus' name. పరలోకపు ఆశీర్వాదాలతో యేసు నామములో మీకు శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. We thank God for this wonderful day that God has given to us. దేవుడు ఈ రోజు చేసిన ఈ అద్భుత దినాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు The చెల్లిస్తున్నాను. Holy Spirit has connected you to watch this message. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఈ యొక్క మెసేజ్ వినడానికి మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాడు. And we thank you for all your feedbacks and all the testimonies and all the wonderful things that God is doing in your life through this broadcast. మీరు పంచుకుంటున్న సాక్ష్యాలను బట్టి మీరు పొందుకుంటున్న మేలను బట్టి మేము దేవుని ఎంతగానో కృతజ్ఞతలు We చెల్లిస్తున్నాం. thank God for all the prophetic partners ప్రవచనాత్మకమైన పరిచర్యలో పార్ట్నర్స్ ని బట్టి వందనాలు. who love this ministry and love the grace that God has put upon this ministry. ఈ యొక్క పరిచర్యను ప్రేమించి దీనిపైన చూపిన కృపను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. I speak tremendous rewards to come upon your life. మీ జీవితంలో ఎన్నో దీని యొక్క ప్రతిఫలం మీరు పొందుకొందురు గాక. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today another powerful dynamic topic I have for you. ఈ రోజు ఇంకొక అద్భుతమైన శక్తివంతమైన అంశంతో మీ యొద్దకు వస్తున్నాను. This will change your life. ఇది మీ జీవితాన్ని మార్చివేస్తుంది. The topic is అంశం ఏంటంటే knowing the Holy Spirit intimately. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్నిహితంగా తెలుసుకోవడం. Knowing the Holy Spirit intimately. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్నిహితంగా తెలుసుకోవడం. I've been talking about this the past few weeks. గత కొన్ని వారాలుగా దీన్ని ధ్యానిస్తున్నాం. If you have missed out, please go to the YouTube and you can watch and be blessed. మీరు ఒకవేళ మిస్ అయినట్లయితే మీరు యూట్యూబ్ డాక్టర్ బెనర్ జాన్సన్ అనే ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు అందులో మెసేజ్ మీరు చూడగలరు. What we need in these last days, the Holy Spirit. ఈ అంత్య దినాలలో మనకు కావాల్సింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే. Every Christian, every believer, every disciple, every man and woman of God, everyone needs the Holy Spirit. ప్రతి ఒక్కరు స్త్రీ పురుషులు పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం అయినది కేవలం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే. In 2 Corinthians 13:14, I have told last time about the koinonia of the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కొయినోనియా గురించి గత వారం మనం ధ్యానించాం. I've touched about Jesus Christ. He addressed the Holy Spirit as a person. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన అని సంబోధించాడు. He has a soul, he has a spirit, and he has a spirit body. ఆయన ప్రాణం ఆత్మ దేహం కలిగి ఉన్నాడు. He has emotions and feelings of his own. ఆయన సొంత మనోభావాలు కలిగి ఉన్నాడు. He can be grieved and he can be happy. ఆయన సంతోషించగలడు, మీ పట్ల దుఃఖపడొచ్చు. He has a heart and he has a mind. ఆయన మనసు ఉన్నది, జ్ఞానం ఉన్నది. He has a will of his own and he can decide things. ఆయన సొంత చిత్తము కూడా ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. Romans 15:13, we see about the emotions of the Holy Spirit. He has a tremendous love for us. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రేమ మనం రోమా 15లో చూడగలం. You know, Holy Spirit loves you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు. Wow. Amen. ఆమేన్. Just think about this thing. దీని గురించి ధ్యానించండి. Yeah, we all know God loves us, we all know Jesus loves us, but Romans 15:30 says that the Holy Spirit loves you. చూడండి, మనకందరికీ తెలుసు దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని, యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని. కానీ రోమా 15లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని తెలియపరచబడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Lift your hand and say, the Holy Spirit loves me. మీరు చేతులు పైకెత్తి చెప్పండి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. Go to the book of John chapter 14 verses 16 and 17.
యోహాను సువార్త 14, 16, 17లో చూద్దాము. And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. నేను తండ్రిని వేడుకొందును, మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ ఉండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను, అనగా సత్య స్వరూపియగు ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును. లోకం ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను పొందనేరదు. మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు, ఆయన మీతో కూడా నివసించును, మీలో ఉండును. What a fantastic, exciting, thrilling life the Lord Jesus Christ is offering to the body of Christ. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు అద్భుతమైన ఆ యొక్క శక్తివంతమైన అనుభవంలోనికి మనల్ని నడిపిస్తున్నారు. He is saying, I will pray to Jehovah Papa. మరి యెహోవా దేవుని నేను అడుగుతాను, He will give you another helper. ఆయన మీకు ఇంకొక వేరొక ఆదరణకర్తను మీకు ఇస్తాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Helper. ఆయన మీకు సహాయకుని ఇస్తాను The అంటున్నాడు. Greek word here, the helper here, he talks about the parakletos. ఇక్కడ సహాయకుడు అనగా పారాక్లీటాస్ అనే గ్రీక్ పదము వాడబడుతుంది. I will send you another parakletos. ఆయన మీకొక ఆదరణకర్త అనగా మీకు ఒక సహాయకుని అనగా పారాక్లీటాస్ ని పంపిస్తానంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Parakletos means పారాక్లీటాస్ అనగా counselor. పారాక్లీటాస్ అనగా ఆలోచనకర్త. Hallelujah. హల్లెలూయా. Parakletos means comforter. పారాక్లీటాస్ అనగా మీ ఆదరణకర్త. It means advocate or a lawyer. అంటే మీకు ఒక అడ్వకేట్, ఒక లాయర్ గా. It means a strengthener. అంటే ఉత్తరవాది లేదా మిమ్మల్ని బలపరచువాడు. Parakletos means the one who will come alongside with you and walk with you. ఆయన నీతో కూడా నీ నడుచును. Parakletos means teacher. పారాక్లీటోస్ అనగా మీ బోధకుడై ఉన్నాడు. Parakletos means intimate friend. పారాక్లీటోస్ అనగా సన్నిహితమైన స్నేహితుడు. Parakletos means the mighty helper. పారాక్లీటోస్ అనగా గొప్ప సహాయకుడై ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. I will send you another Parakletos. నేను మరి ఒక పారాక్లీటోస్ ని నీ యొద్దకు పంపుతానంటున్నాడు. Another Parakletos means of the same kind. అంటే అదే రీతిగా ఉన్న వ్యక్తి. As Jesus Christ was a comforter, Jesus was a teacher, Jesus was a standby, Jesus was an advocate, Jesus was a powerful person, Jesus was a helper. In the same way, another means of the same kind. ఏ రీతిగా అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక ఆదరణకర్తగా ఒక సహాయకుడిగా మీ పట్ల ఉన్నాడు, ఉత్తరవాదిగా, అదే రీతిగా పారాక్లీటాస్ ని నేను పంపుతాను. ఆయన వలె ఈయన ఉంటాడని. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. When Jesus was in the physical body, he was confined, limited to one place, one circumstance, one time, and he cannot be anywhere. Jesus Christ was limited in his earthly body. చూడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ భూమి మీద ఉన్న ఈ యొక్క భౌతిక శరీరంలో ఒక్క ప్రాంతంలో ఒక్క స్థలంలో ఒక్కసారిగానే ఉండగలడు. ఆయన ఎంతో లిమిటేషన్స్ లో చేయగలిగి ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. What Jesus told to his disciples, కానీ యేసు ప్రభు శిష్యులతో అన్నాడు, it is expedient for me to go away. అందుకని ఆయన అంటున్నాడు, నేను తిరిగి వెళ్ళడం ఎంతో ఉత్తమమైనది. It is more advantage, more beneficial for me to go away. నేను తిరిగి వెళ్ళడం అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనది, మీకు మేలైనది అంటున్నాడు. Already when Jesus Christ came into Jerusalem, Israel, the whole Israel nation was turned upside down. చూడండి, యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభు యెరూషలేముకు వచ్చినప్పుడు, ఇశ్రాయేలు దేశంలోకి వచ్చినప్పుడు యెరూషలేము అంతయు తలక్రిందులుగా మార్చబడ్డది. So many wonders happened in the nation of Israel. ఇశ్రాయేలు దేశంలో గొప్ప అద్భుతాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగినవి. Which no Pharisees and Sadducees, no people, nobody can compare the wonders that Jesus was doing in the whole nation of Israel. ఇశ్రాయేలు దేశంలో ఏ ఒక్కరు చేయని అద్భుతాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు బహుగా యేసుక్రీస్తు
యేసుక్రీస్తు ప్రభు జరిగించాడు. Even the enemies were shaken to the core. They could not deny the incredible miracles that the Lord Jesus Christ has performed. చూడండి, ఆయన చేసిన అద్భుతాలు ఎవరు చేయలేకపోయారు. శత్రువు కూడా మరి ఆశ్చర్యపోయారు. So many signs and wonders and miracles that the book of John declared that the miracles what Jesus has done, if you write down the whole world's library will not be enough. చూడండి, ఎన్ని అద్భుతాలు రాశారంటే యోహాను సువార్తలో చివరిగా ఆయన ఏమని రాస్తాడంటే, ఆయన చేసిన అద్భుతాలు కనుక ఒకవేళ రాయబడి ఉన్నట్లయితే ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా మనం పెట్టలేము అన్ని పుస్తకాలు ఉంటాయి అన్నాడు. Now here this saying Jesus Christ says it is expedient, it is beneficial, it is more advantage for me to go away. అదే యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోవడం ఎంతో మేలైనది అంటున్నాడు. Glory to God, hallelujah. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. This brings so much of excitement in my heart. ఇది నా హృదయంలో ఎంతో ఉత్సాహం తీసుకొని వస్తుంది. Jesus could do that much. ఒక యేసు ప్రభు ఇంతగా ఆయన నిమిత్తముతో ఇంత చేయగలిగినట్లయితే how much more the Holy Spirit can do. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇంకా హద్దులు లేకుండా ఎన్ని చేయగలడు. Hallelujah. Hallelujah. How much the body of Christ is missing out on the advantages of the Holy Spirit. ఎంతమంది యేసు క్రీస్తు యొక్క శరీరమైన ఆయన సంఘము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కార్యాలు ఎంత తక్కువగా అనుభవిస్తున్నారు. How many believers and Christians and disciples and pastors and churches are missing out on this great advantage, this great experience, this great benefit Jesus Christ has talked about, the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ గురించి యేసు ప్రభు పలికిన ఈ యొక్క అద్భుతమైన మాటలు ఎన్ని సంఘాలు, పాస్టర్లు, మరి క్రైస్తవులు, విశ్వాసులు కొదువతో జీవిస్తున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. More expedient. ఎంతో శక్తివంతమైనది. Who is the Holy Spirit? ఎవరు నీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు? Tell you in one word. ఒక్క మాటలో It is the unlimited Jesus Christ. హద్దులు లేని యేసుక్రీస్తు ప్రభువే. Hallelujah. హల్లెలూయా. It is the unlimited Jesus Christ. హద్దులు లేని యేసుక్రీస్తు ప్రభు. Glory be to God. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. I prophesy to you, your dimensions are changing. You are now moving from the problematic zone into the advantage zone, into the beneficial zone. You are going to jump and see and experience innumerable miracles and wonders in your life like you have never seen ever before. మీరు ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ అనుభవించని చూడనటువంటి గొప్ప ఆశ్చర్యమైన కార్యాలలోనికి మీరు ప్రవేశిస్తున్నారు. మీరు ఈ వాక్యం వింటుండగానే మీ యొక్క డైమెన్షన్స్, మీ దిశలన్నీ కూడా మార్చబడి మీరు అసాధారణమైన అద్భుతమైన కార్యాలలోనికి మీరు ప్రవేశిస్తున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. God is calling the church to the koinonia of the Holy Spirit. దేవుడు లోకాన్ని, సంఘాన్ని పరిశుద్ధాత్మ సహవాసంలోనికి అంటే కొయినాన్యా అనుభవంలోనికి రమ్మంటున్నాడు. Spending time with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం కలిగి ఉండమంటున్నాడు. Spending the quality time talking with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మతో మాట్లాడే అనుభవంలోనికి రమ్మంటున్నాడు. Walking with the Holy Spirit experience. పరిశుద్ధాత్మతో నడిచే అనుభవంలోనికి రమ్మంటున్నాడు. Communion with the Holy Spirit experience. పరిశుద్ధాత్మతో సంభాషణ కలిగి ఉండమంటున్నాడు. Knowing the Holy Spirit experience. పరిశుద్ధాత్మ అనుభవంలోనికి రమ్మంటున్నాడు. Experiencing the fullness of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ పరిపూర్ణ అనుభవంలోనికి రమ్మంటున్నాడు. Experiencing the power and the glory of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఆయనను కనుగొనమంటున్నాడు. I promise you, your life will never be the same again with the koinonia of the Holy Ghost. కొయినోనియా అనుభవంలో ఇక మీ జీవితంలో ఏ కొరత లేని జీవితంలోకి మీరు వస్తారు. The Holy Spirit is a paracletos. He is the helper. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే పారాక్లీటోస్, ఆయన మీ సహాయకుడై ఉన్నాడు. Do you want the help? మీకు కావాలా సహాయం? You are in need or any problem or trouble? మీరు ఏదైనా సమస్యలో చిక్కులో ఉన్నారా? Do you need any help? మీకు ఏదైనా సహాయం కావాలా? You know, one day what happened? ఒక రోజు ఏమైందంటే I was going in my bike, in my vehicle in the city to the petrol bunk to put the petrol in my bike. మరి నా యొక్క వాహనంలో పెట్రోల్ తీసుకోవడానికి నేను బైక్ మీద వెళ్ళాను. And I was kind of worried and upset with the many things that was going on. I was upset in my mind. నేను నా మనసులో ఎంతో కలత చెంది ఉండి ఉన్నాను ఆ సమయంలో. And I was driving my bike to the petrol station. నేను ఆ పెట్రోల్ స్టేషన్ కి నడిపించాను. And I was feeling my situation was like kind of problematic and hopeless.
ఇంకా నాకు నిరీక్షణ లేనట్టుగా, ఇంకా ఏ సహాయం లేనట్టుగా నేను I అనుభవించాను. felt like there is no way out for this problem. ఈ సమస్య నుంచి నేను బయటికి రాలేను అన్నట్టుగా అనిపించింది. And I was so busy with my own mind. నా మనసులో ఏదో ఆలోచిస్తూ బయలుదేరాను. Suddenly when I went to the petrol station, నేను పెట్రోల్ బంక్ కి I వెళ్ళినప్పుడు saw a small little board. నేను అక్కడ ఒక చిన్న బోర్డు A చూశాను. very small sentence written there. అక్కడ ఒక చిన్న మాట రాయబడి ఉంది. And that said that, అదేమన్నదంటే, may I help you? నేను నీకు ఏమైనా సహాయం చేయగలనా? The little board said, may I help you? నేను నీకు ఏమైనా సహాయం చేయగలనా? Moment I read that, నేను అది చదవగానే it was like lightning, it was like peal and thunder in my heart. నా హృదయంలో ఉరుములు అగ్ని కుమ్మరింపబడ్డట్టుగా అనిపించింది. I know that this is not a normal sentence, a normal board put there for the public. అదేదో మనుషులకు సాధారణంగా పెట్టబడిన బోర్డు కాదు అనిపించింది. The Holy Ghost talked to me that one sentence. ఆ ఒక్క మాట ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడాడు. He said, Ben-Hur, can I help you? ఆ మాట నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే, బెనర్ ఏ రీతిగా సహాయం చేయగలను? The creator of the heaven and the earth, the mighty Holy Spirit spoke to me. Ben-Hur, my son, can I help you? భూమి ఆకాశాలను సృష్టించిన సృష్టికర్త నాతో అంటున్నట్టుగా అనిపించింది, నీకు ఎలా సహాయం చేయగలను? The moment I heard his voice, నేను ఎప్పుడైతే ఆయన స్వరం విన్నానో, oh, all the worries took the flight and they left me. ఆ సమస్యలు, ఆ యొక్క చింత, బాధంతో ఒక్కసారిగా I వెళ్ళిపోయినవి. said, yes, Holy Spirit, I am ready. నేను అన్నాను, అవును నేను సిద్ధమే పరిశుద్ధాత్మ దేవా. And in my 30 years of my walk with the Holy Spirit, ఆ 30 సంవత్సరాలు పరిశుద్ధాత్మతో నేను నడిచిన నా నడక, I have experienced supernatural divine help from the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం నేను ఎంతగానో అనుభవించాను. He is truly a paracletos. ఆయన నిజంగానే పారాక్లీటోస్ అయి ఉన్నాడు. And today the same question, the Holy Spirit is standing before you and he is asking your heart, my daughter, my child, my son, may I help you? అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు Glory. ఈ సమయంలో నీ ఎదుట వచ్చి అడుగుతున్నాడు, ఓ నా ప్రియ కుమారుడా, నా ప్రియ కుమార్తె, నీకు ఏ రీతిగా నేను సహాయం చేయగలను అని అడుగుతున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is multi-dimensional. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి ఎన్నో దిశలు ఉన్నవి. The Holy Spirit is like a diamond. ఆయన ఒక డైమండ్ వలె ఉన్నాడు. Shining, brilliant, glorious. Anywhere you change the diamond, anywhere you turn the diamond, it is always glittering, it's always shining. Wow, it's so precious, it's so wonderful to look at the diamond. The Holy Spirit is like a shining diamond. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యొక్క ప్రకాశించుచున్నటువంటి వజ్రం వలె ఉన్నాడు. అది ఎటు తిప్పినా కాంతివంతంగా మహిమతో నింపబడి ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is counselor. ఆయన నీకు ఆలోచనకర్త అయి ఉన్నాడు. Do you want counsel from the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మ నుంచి నీకు ఆలోచన ఏమైనా కావాలా? Do you want any finance advice from the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మ నుంచి నీకేమైనా ఆర్థిక జ్ఞానము కావాలా? You don't have to run behind the worldly people, the financial advisors, and pay them money and sit and receive their advice. You don't need to do that. ఓ ఎవరి వెనుక నువ్వు పరిగెత్తన అవసరం లేదు. ఎవరికి డబ్బులు చెల్లించి వారి యొక్క ఆలోచన తీసుకొని అవసరం లేదు. The Holy Spirit will be your counselor. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నీకు ఆలోచనకర్త అయి ఉన్నాడు. The Holy Spirit is a comforter. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నీకు ఆదరణకర్త అయి ఉన్నాడు. Did the devil beat you in your heart, in your soul, in your emotions? మరి అపవాది నిన్ను గాయపరిచిందా? నీ మనోభావాలను దెబ్బతీసిందా? Did the people hurt you in your heart? నీ హృదయంలో ప్రజలు గాయపరిచారా? Is your heart broken because of situations and circumstance? నీ హృదయం నలగొట్టబడి ఉన్నదా పరిస్థితులను బట్టి? You're feeling that intense pain in you? నీలో ఆ గొప్ప నొప్పి గాయం అనిపిస్తుందా? Don't worry, the Holy Spirit is the best comforter in your life. నీ జీవితంలో దేని గురించి చింతించకు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నీకు ఆదరణకర్తగా ఉన్నాడు. Right now his power is flowing, his love is flowing in your heart and emotions. ఇప్పుడే ఆయన యొక్క ప్రేమ నీ హృదయంలోనికి, నీ మనోభావాల్లోనికి ప్రవహిస్తూ Lift ఉన్నది. your hands to the precious darling Holy Spirit. నీ హస్తాలు చేతి పైకెత్తి ఆయన వైపున చేతులు పైకెత్తండి. He is loving you. ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. He will never reject you like those people rejected you. ప్రజలు నిన్ను తృణీకరించినట్టుగా ఆయన ఎంత మాత్రం నిన్ను తృణీకరించడు. Many people with rejections and pains, you are watching this program, the Holy Spirit has brought you here.
చూడండి ఎంతో మంది గాయపడి తృణీకరింపబడి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ని మీరు చూస్తున్నారు. The Holy Spirit is a standby. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ ప్రక్కనే నిలబడ్డాడు. Stands with you like a mighty, tall, strong, big mountain. ఆయన ఒక బలమైన శక్తివంతమైన గొప్ప పర్వతం వలె నీ పట్ల నిలబడి ఉన్నాడు. I am there for you, he says. ఆయన అంటున్నాడు నేను నీ పక్షాన ఉన్నాను. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is the advocate, the lawyer. ఆయననే నీ ఉత్తరవాది అయి ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. There is no way out for you to come out. బయటికి రావడానికి ఇంకే మార్గం లేదు. But Holy Spirit says, కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటాడు I am your lawyer. నేనే నీ ఉత్తరవాది. I am your advocate. నేనే నీ అడ్వకేట్ అయి ఉన్నాను. Battle is not yours. ఓ యుద్ధం నీది కాదు. Battle is mine. ఆ యుద్ధం నాదై ఉన్నది. That's what exactly the Holy Spirit did for the Lord Jesus Christ in 40 days temptation. మరి అదే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు 40 దినాల అరణ్యంలో జరిగించాడు. And Jesus came out victorious as a champion. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అక్కడి నుంచి ఎంతో జయశీలుడుగా బయటికి వచ్చాడు. Many people who are facing temptation today, the temptation power is breaking. ఎంతో మంది శోధనలతో పీడింపబడుతున్నట్లయితే దేవుడు ఈ రోజు ఆ యొక్క శోధన నుంచి నిన్ను విడిపిస్తున్నాడు. The Holy Spirit is a spirit of wisdom and knowledge and understanding. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు బుద్ధి, జ్ఞానము, వివేచన అయి ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. You want wisdom in your studies? నీ యొక్క చదువులో నీకు జ్ఞానం కావాలా? You want wisdom in your business? నీ వ్యాపారంలో నీకు జ్ఞానం కావాలా? You want the knowledge of God? దేవుని యొక్క జ్ఞానం కావాలా? You want to understand relationships? నీవు సంబంధాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావా? The Holy Spirit can make you more wiser than the Solomon himself. సొలొమోను కంటే నీకు ఎక్కువ జ్ఞానం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు ఇవ్వగలడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికి మహిమ You కలుగును will గాక. excel in your studies and your career. ఓ నీ యొక్క పనిలో నీ యొక్క చదువులో అన్నిటిలో నువ్వు ఎంతగానో మహాభివృద్ధి చెందుతావు. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును The గాక. Holy Spirit is a spirit of power and might. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు శక్తి అయి ఉన్నాడు, బలమై ఉన్నాడు. When he came upon Samson, సంసోను మీద దిగి వచ్చినప్పుడు he became so powerful. ఎంత శక్తివంతంగా కదిలాడు. Yeah, that's what happened to the early church and the early disciples. అదే జరిగింది ఆది సంఘములో కూడా. He's a spirit of holiness, he's a spirit of life, and he's a spirit of glory. ఆయన పరిశుద్ధత అయి ఉన్నాడు, ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు, మహిమై ఉన్నాడు. He is the spirit of prayer and intercession. ఆయన విజ్ఞాపన కర్త అయి ఉన్నాడు. He is the spirit of freedom, deliverance, and liberty. ఆయన నీకు స్వాతంత్రం ఇచ్చే ఆత్మ అయి ఉన్నాడు. He is the oil of gladness. ఆయనే సంతోషం కలగజేయ ఆత్మ, ఆనందం కలగజేయ ఆత్మ అయి ఉన్నాడు. He is the spirit of adoption and sonship. ఆయనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నీకు దత్తపుత్ర ఆత్మని ఇవ్వగలిగి ఉన్నాడు. You can cry out to God, Abba Father. నీవు అబ్బా తండ్రి అని మొర్రపెట్టగలవు. Holy Spirit is the spirit of Jesus. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే యేసుక్రీస్తు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు. More you know the Holy Spirit, the more you will know Jesus Christ. నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఎంత తెలుసుకుంటావో అంతగానో యేసుక్రీస్తు ప్రభువును తెలుసుకోగలవు. When you're full of the Holy Spirit, నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడవైనప్పుడు you become a mighty worshipper. నువ్వు గొప్ప ఆరాధకునిగా The మార్చబడతావు. Holy Spirit helps you to worship the Father in the Spirit and truth. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను ఆత్మతో సత్యంతో దేవుని ఆరాధించడానికి సహాయపడతాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. All through the Bible, బైబిల్ అంతటిలో all the disciples of Jesus, శిష్యులందరూ కూడా Paul, Peter, James, Andrew, Thomas, everyone, they had the koinonia of the Holy Ghost. చూడండి పౌలైనా, పేతురైనా, యోహాను, యాకోబు, ఆంద్రేయ వీళ్ళందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మ సహవాసంలో కొయినోనియాలో నడిచిన వారే. They shook the cities and they shook the jails and they shook the kings and the thrones and the nation by the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా దేశాలను వారు తలక్రిందులుగా చేసి కదిలించారు. Hallelujah. Hallelujah. If you look at the world history, the church history, మీరు సంఘం యొక్క చరిత్ర చదివినట్లయితే D.J.S. Dinakar, డిజెస్ దినకరన్ గారు, Catherine Kuhlman, క్యాథరిన్ కుల్మన్ Smith గారు, Wigglesworth, స్మిత్ విగిల్స్వర్త్ A.A. గారు, Allen, ఏ ఆలన్ గారు, John G. Lake, జాన్ జీ లేక్ గారు, Charles Finney, చార్లెస్ ఫిన్నీ, and all the mighty people whom God used దేవుడు శక్తివంతంగా వాడిన ప్రతి ఒక్క భక్తుడు to shake the world. ఈ లోకాన్ని తలక్రిందులుగా చేయుటకు They all had the koinonia of the Holy Spirit. వీరందరిలో ఒకటే ఏమిటంటే పరిశుద్ధాత్మతో సహవాసం కలిగి కొయినోనియా అనుభవంలో ఉన్నారు. God can use all these people. ఈ వీరినే దేవుడు కనుక I వాడగలిగినట్లయితే prophesy, నేను ప్రవచిస్తున్నాను, your name is the next name. తరువాత పేరు నీదే, Next number is your number. ఆ వచ్చే సంఖ్య నీదై ఉన్నది. You are the right candidate. నీవే సరి అయిన వ్యక్తివై You are ఉన్నావు. not watching this by any accident. నువ్వు అనుకోకుండా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ చూడటం The లేదు. Holy Spirit, you are
are going to have a precious, powerful, mighty encounter. పరిశుద్ధాత్మతో నీవు అనుసంబంధం ఒక డివైన్ ఎన్కౌంటర్ రానయ్యున్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. I want to pray for you all. మీ అందరి నిమిత్తం నేను ప్రార్థిస్తాను. Father, thank you for the mighty outpouring of the Holy Spirit, even as it is happening, as the people are hearing. ప్రభువా, ప్రజలందరూ ఈ వాక్యం వింటుండగానే నీ ఆత్మని కుమ్మరించినందుకు నీకు వందనాలు. Thank you for the revival fire. నీ యొక్క ఉజ్జీవ మంటలను బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you for bondages are breaking. ఓ బంధకాలని తెంపబడుతున్నాయి, నీకు వందనాలు. Thank you for the liberty and deliverances. వారికి అందరికి ఇస్తున్న విడుదలను బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you for touching them. వారిని తాకినందుకు నీకు వందనాలు. Thank you for your healings. నీ స్వస్థతను బట్టి నీకు Thank you for వందనాలు. answering that cry. వారి యొక్క విన్నపాలు మొరను ఆలకించినందుకు Thank you for pouring the oil of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ తైలంతో వారిని అభిషేకిస్తున్నాను, నీకు Thank you for the వందనాలు. multi-dimensional heart the Holy Spirit has for your children. ప్రభువా, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క హృదయం ఈ ప్రజల పట్ల ఉన్నటువంటి కార్యాన్ని బట్టి వందనాలు. Lord, I thank you that you are with them and that you are inside of them. ప్రభువా, నీ వారితో ఉన్నావు, వారిలో ఉన్నావు, నీకు వందనాలు. I bless your children. ప్రభువా, నీ బిడ్డలను నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను. I see God is filling many people with the gift of speaking in tongues. ఓ దేవుడు ఎంతో మందిని అన్య భాషల వరంతో నింపుతున్నాడు. Many of you are seeing visions. ఎంతో మంది కలలు దర్శనాలు కలగనయ్యారు. God is filling with the 9 gifts of the Holy Ghost. 9 ఆత్మ వరాలతో దేవుడు నిన్ను నింపుతున్నాడు. Receive it right now. ఇప్పుడే పొందుకోనండి. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is loving you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను The Holy Spirit is ప్రేమిస్తున్నాడు. hugging you and kissing you. పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను హత్తుకుంటున్నాడు, ముద్దాడుతున్నాడు. You and the Holy Spirit shall be great close friends from today onwards. ఈ రోజు నుంచి నీవు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గొప్ప Glory. స్నేహితులై ఉండనై ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. In Jesus' name. యేసు నామములో. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Wow, what a wonderful koinonia of the Holy Ghost is upon your life. ఓ నీ జీవితం పట్ల పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కొయినోనియా ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. I know you are blessed. నాకు తెలుసు మీరు ఎంతగానో ఆశీర్వదింపబడ్డారు. Let us know your testimonies. మీ సాక్ష్యాలు మాతో పంచుకోనండి. Rejoice and praise the Lord. మీతో కలిసి మేము దేవునితో ఉత్సహిస్తాము. See you next week same time. వచ్చే వారం ఇదే సమయంలో తిరిగి కలుసుకుందాం. Bless you. అంతవరకు సెలవు. దేవుడు దీవించును గాక. దేవుడు తన మహాకృపను బట్టి ప్రవక్త డాక్టర్ బెన్నర్ జాన్సన్ గారిని బహుబలంగా అంతర్జాతీయంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాడుకుంటున్నారు. శక్తివంతమైన అసాధారణమైన కార్యాలు ప్రతి చోట జరుగుతున్నాయి. మీ ప్రాంతాలలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రవచనాత్మక ఉజ్జీవ సదస్సులు లేక సేవకుల మరియు నాయకుల సదస్సులు నిర్వహించాలని ఆశిస్తున్నారా? మరియు మీరు దైవిక స్వస్థతలు, విడుదలలు, ఉజ్జీవం, దేవుని బలమైన ఆత్మ కుమ్మరింపు, లోతైన దేవుని వాక్య ప్రత్యక్షతల కొరకు మరియు శక్తివంతమైన పరివర్తనను మీ జీవితంలో అనుభవించడానికి ప్రవక్త డాక్టర్ బెన్నర్ జాన్సన్ గారిని మీ ప్రాంతాలకు మరియు మీ సంఘాలకు ఆహ్వానించాలనుకుంటే దయచేసి 9399333388 సంప్రదించండి. ప్రవచనార్థకమైన కార్యక్రమాలు వీక్షిస్తున్న ప్రతిసారి మీరెంతగానో ఆస్వాదించబడుతున్నారని మాకు తెలుసు. దేవుని అసాధారణమైన శక్తి చేత మీ ఆత్మ పురుషుడు ఎంతగానో పైకి లేవనెత్తబడుచున్నాడు, బలపరచబడుతున్నాడు. అనేకులు అనేక విధాలుగా అనేక రీతులుగా దీవించబడుతున్న అసాధారణమైన సాక్ష్యాలు మేము వింటున్నాం. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. మీరు ఈ పరిచర్యతో ప్రవచనార్థకమైన భాగస్వాములు కావాలని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాము. మాతో నెలవారీ భాగస్వాములు అవ్వండి. దేవుడిచ్చిన దర్శనంతో మీ చేతులు మాతో కలపండి. మీరు ఈ పరిచర్యలో ప్రవచనాత్మక భాగస్వాములు కావాలనుకుంటున్నారా? కాల్ చేసి మాకు తెలియచేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మీ హృదయంలో ప్రేరేపించిన కొలది మీరు $500 లేక $1000 లేక $2000 మరియు అంతకు మించి ఈ పరిచర్యలో మీరు విత్తవచ్చు. మీరు ప్రవచనార్థకమైన భాగస్వాములుగా ఉండండి. ఫోన్ చేసి మాకు తెలియచేయండి. ప్రవక్త ఫలాన్ని మీరు పొందుకుంటారు. దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించునుగాక.